Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are discussing today's current affairs, MCQs, that is 23rd January. I'm moving to the first and foremost question. So who was recently appointed as the coach of the Indian women's football team? So important one, Indian football team, women's football team. Women's football team. So then Amelia Valverde, K. Amelia Valverde, M. Amelia Valverde, G. Amelia Valverde, S. Amelia Valverde. Okay, this is a P. Amelia Valverde అనుకుందాం. సో లైక్ ఇలా దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ గివెన్. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఇవి. సో దెన్ అమేలియా వాల్వెడ్ అమేలియా వాల్వెడ్ అనే ఆప్షన్స్లో ఉంది కదా. సో లైక్ ఈ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఈ కోస్టారికాకి చెందిన లైక్ కోస్టారికా, షీ బిలాంగ్స్ టు కోస్టారికా. Costa Rican Association football manager, Costa Rica Association football manager, and who currently serves as the head coach of the Indian women's national football team. Indian national football team ki head coach ga టర్న్ అవబోతుందన్నమాట. సో లైక్ నేమ్ ఏంటి అని అంటే అమేలియా వాల్వర్డ్. సో కోస్టారికన్. ప్రస్తుత జట్టు ఏంటి అంటే ఇండియాస్ హెడ్ కోచ్ అనమాట. ఇండియాస్ హెడ్ కోచ్. ఈ పీలు కేలు పక్కన పెడితే అమేలియా వాల్వర్డ్ ఆన్సర్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఇలాంటి అపాయింట్మెంట్స్లో దాన్ని ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అడిగే స్కోప్ ఉంటుంది. అందులో ఇట్లా ఇంటర్నేషనల్ టర్నింగ్ ఉన్నది కాబట్టి లైక్ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ టు గెట్ ఆస్క్ అనమాట. సో దెన్ అమేలియా వెల్వర్డ్ విలబోస్, వి టర్న్ చేద్దాం, ఇస్ విల్లావోబోస్. So then her surname is V anamata. So I'm making this as correct one. So answer A is the correct one. A is the correct answer. She belongs to Costa Rica. So then is a Costa Rican Association football manager who currently serves as a head coach of the Indian women's national football team. Indian national football team anamata. That is the context here. Appointed as a coach of the Indian women's football team annadu kada. That is Amelia Valverde. V. Amelia Valverde. Villalobos Amelia Valverde. Moving to the next question, next and second one, important one. So which state recently launched a monthly assistance scheme of 25,000 rupees for research scholars? Amount is 25,000 rupees. To whom? Like research scholars. Which state anadu? Bihar, Assam, Goa, Arunachal Pradesh and Andhra Pradesh. సో దెన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి రిలేటెడ్గా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ని దాన్ని స్టెబిలైజ్ చేయడం కోసం, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ని రీసెర్చ్ స్టాండర్డ్స్ని స్టెబిలైజ్ చేయడం కోసం దెన్ దిస్ పర్టికులర్ డెసిషన్ వాజ్ టేకెన్ బై అస్సాం గవర్నమెంట్ అనమాట. దిస్ డెసిషన్ వాజ్ టేకెన్ బై అస్సాం గవర్నమెంట్. మనకి అస్సాం చాలా కాంటెక్స్ట్లో మనకి న్యూస్లో కనిపిస్తోంది. సో దెన్ అస్సాం's చీఫ్ మినిస్టర్ అనౌన్స్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్ అనమాట. సో మంత్లీ అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ 25,000 rupees. 25,000 rupees is the research scholars and higher education and research scholars అనమాట. That's a part. Moving to the next one. Where was India's first intensive breeding knowledge center recently launched?
ఫస్ట్ ఇంటెన్సివ్ breeding knowledge center Varanasi, Hyderabad, Mumbai, Bengaluru and Agra. So India's first conservation and breeding and a breeding center ఎవర్కి స్పెసిఫికల్లీ ఫర్ ఏషియన్ వల్చర్స్ అన్నమాట. ఏషియన్ కింగ్ వల్చర్స్, ఇది మిస్ అయింది కదా, ఏషియన్ కింగ్ వల్చర్స్. సో దెన్ ఫర్ ఏషియన్ కింగ్ వల్చర్స్ రెడ్ హెడెడ్ వల్చర్స్ అంటారు వీటిని. రెడ్ హెడెడ్ వల్చర్స్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి కదా, రెడ్ హెడెడ్ వల్చర్స్ అంటాం వీటిని. వీటి కోసమని వీటి కన్జర్వేషన్ అండ్ బ్రీడింగ్ సెంటర్ని వాజ్ రీసెంట్లీ ఇనాగరేటెడ్ ఇన్ ద భారీ వైసీ రేంజ్ ఆఫ్ గోరఖ్పూర్ ఫారెస్ట్ డివిజన్. Gorakhpur Forest Division of UP, Uttar Pradesh. So మనకి వారణాసి అన్నాడు, సో దెన్ దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ఉత్తర్ ప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ యోగి ఆదిత్యనాథ్ దెన్ ఫోకస్డ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. ఇంటెన్సివ్ బ్రీడింగ్ నాలెడ్జ్ సెంటర్, బ్రీడింగ్ కన్జర్వేషన్ అండ్ బ్రీడింగ్ నాలెడ్జ్ సెంటర్. Then the center is spread over 1.5 acres and includes a vulture conservation breeding facility, a hospital, nursery and an incubation center to rearing the eggs artificially. So these many things introduced in this particular one. So then Varanasi, answer A is the correct one, Uttar Pradesh. There's a context. And moving to the next one, with which AI platform did BCCI sign a sponsorship deal worth of 270 crores? With which AI platform? Sakshi, Enadu, ABN, Kamini, Gemini. So like a question given like this. BCCI signed AI platform అంటున్నాడు. సో లైక్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు అంటే లైక్ ఇవి టెక్నాలజీకి రిలేటెడ్ అనమాట. సో టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ కాబట్టి, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కాబట్టి లైక్ మనకి 1 or 2 క్వశ్చన్స్ ఈ ఇన్నోవేటివ్ కొత్తగా ఉన్న వాటిని, న్యూస్లో ఉన్న వాటిని హైలైట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో దెన్ దట్ ఈస్ BCCI ఇంక్స్ 270 crores స్పాన్సర్షిప్ డీల్ విత్ గూగుల్స్ జెమినీ అనమాట. గూగుల్స్ జెమినీ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ట్రాన్స్లేటర్ కూడా మనకి, అది చాలా ఫేమస్ వన్ అది. The Board of Control BCCI, the Board of Control of Cricket in India has secured a lucrative sponsorship deal 270 crores Google artificial intelligence platform Gemini anamata. Google's Gemini ahead of 2026 IPL series. 2026 IPL party then Gemini హోల్డ్ చేయడం జరిగింది. మనకి ఈ జెమినీకి రైవల్స్ ఉన్నారు. రైవల్ ఆర్ మన కాంపిటీటర్లు ఎవరు అంటే మనకి చాట్ జీపీటీ, ఇవన్నీ కాంపిటీటర్లు అనమాట. సో దెన్ జెమినీస్ రైవల్ చాట్ జీపీటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్పాన్సర్ ఆఫ్ ద ఆన్గోయింగ్ విమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్. విమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్కి ఇది ఆన్గోయింగ్ స్పాన్సర్ అనమాట, ఇది చాట్ జీపీటీ. సో మనకి ఇక్కడ దీనికి వచ్చేటప్పటికి స్పాన్సర్షిప్ డీల్ దీనికి ఏంటి అంటే BCCI signed this deal. So then the growing interest of AI platforms in Indian cricket, which is further underscored by the latest sponsorship deal involving Gemini anamata. The deal is for the 3 years part anamata. Deal is for 3 years and reinforces IPL's global appeal. That is the context ikkada manaki. That is the one. So BCCI to look for a new jersey sponsor last year when the Indian government banned real money గేమింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్. లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ మనం బ్యాన్ చేసిన వాటిలో డ్రీమ్ 11 ఉందన్నమాట. డ్రీమ్ 11 లీడింగ్ టు ఇట్స్ అపరెంట్ క్లోజర్. ఈవెన్చువల్లీ ఈ డ్రీమ్ 11 ప్లేస్లో అపోలో టైర్స్, ఈ అపోలో టైర్స్ హ్యాస్ గాట్ ద జెర్సీ స్పాన్సర్ అనమాట. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి, ఇలాంటివి పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. జెర్సీ స్పాన్సర్ వచ్చేటప్పటికి, జెర్సీ అంటే మన డ్రెస్సెస్ అనమాట, మన ఈ షర్ట్స్ ట్రౌజర్స్ ఉంటాయి కదా జెర్సీస్, బ్రాండెడ్ జెర్సీస్, వాటిని జెర్సీ స్పాన్సర్ వచ్చేటప్పటికి ఎర్లియర్ డ్రీమ్ 11 అనమాట.
డ్రీమ్ 11 మనకి లాస్ట్ ఇయర్ ఇండియా బ్యాన్ చేసింది. లాస్ట్ ఇయర్ ఇండియా బ్యాన్. సో దెన్ నౌ ఇట్ ఇస్ గివెన్ టు దెన్ అపోలో టైర్స్. అపోలో టైర్స్ హ్యాస్ గాట్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ అనమాట. ఓకేనా, విచ్ రీప్లేస్డ్ ద డ్రీమ్ 11. సో మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇందాక జెమినీ కదా, ఆన్సర్ ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Moving to the next question. So who was recently appointed as the full-time director of HDFC Bank? Full-time director of HDFC Bank. So like ఇలాంటివి కాంటెక్స్ట్ మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అంశాలు. హెచ్డిఎఫ్సి ఫుల్ టైమ్ డైరెక్టర్. సో జనరల్గా డైరెక్టర్స్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్లో డైరెక్టర్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు మీకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా 4 డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ప్రజెంట్. అలాగా లైక్ ఇక్కడ మనకి వచ్చేటప్పటికి సిగ్నిఫికెంట్ డెవలప్మెంట్ టు ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ గివెన్ అప్రూవల్ కూడా ఇచ్చేసింది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. దట్ ఈస్ ఖైజద్ బారూచా. ఖైజద్ బారూచా అని బారూచా అని ఇచ్చాడు కదా. దిస్ ద వన్. ఖైరద్ బారూచా దిస్ ద పార్ట్ అనమాట. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న పర్సన్ ఖైజద్ బారూచా. ఖైరద్ బారూచా reappointed as a full-time director of HDFC Bank. So also known as a deputy managing director for the another 3 years term ki. And this term will starts from April 19th అనమాట. April 19th నుంచి 2026 నుంచి ఈ టర్మ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 3 years అనమాట. So Reserve Bank of India approved appointment of Khizad Barucha as a whole-time or full-time director of HDFC Bank. HDFC Bank in a regulating filing part లో the Reserve Bank of India అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. So like we know then HDFC Bank is a special in market capital. The highest bank, the bank which is having the highest market capital is HDFC Bank. టాప్ క్లాస్ బ్యాంక్ అనమాట. సో హెచ్డిఎఫ్సి ఇంపార్టెంట్ వన్ అనమాట, ఇంపార్టెంట్ అపాయింట్మెంట్ కదా. సో మనకి హెచ్డిఎఫ్సి వచ్చేటప్పటికి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అఫీషియల్లీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 1994 అనమాట. హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 1994, then August 1994. So and began operations in January 1995. Jan 1995 నుంచి దీని ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట. 1995 నుంచి అంటే 30 years it has completed 30 years అనమాట. అండ్ దెన్ emerging from the parent Housing Development Finance Corporation HDFC Limited, which itself was founded in 1977. మనకి దీని పేరెంట్ కంపెనీ వచ్చేటప్పటికి హెచ్డిఎఫ్సి హౌసింగ్ ఫినాన్స్ లిమిటెడ్ అనమాట. హెచ్డిఎఫ్సి హౌసింగ్ డెవలప్మెంట్ ఫినాన్స్ లిమిటెడ్. ఇది 1977లో ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. దీని నుంచి ఇది పేరెంట్ కంపెనీ అనమాట. హెచ్డిఎఫ్సి హౌసింగ్ డెవలప్మెంట్ ఫినాన్స్ కంపెనీస్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ పేరెంట్ కంపెనీ. దిస్ ఇస్ ద దెన్ సిబ్లింగ్ అనమాట. దాని ప్రోడక్ట్ అనమాట, బై ప్రోడక్ట్ అనమాట, దాని ప్రోడక్ట్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వాజ్ అమాంగ్ ఫస్ట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ టు రిసీవ్ ద అప్రూవల్ ఫ్రమ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫాలోయింగ్ బ్యాంకింగ్ లిబరలైజేషన్ ఇన్ ఇండియా. సో వెరీ స్పెషల్ ట్యాగ్ అనమాట. హెడ్ క్వార్టర్స్ లొకేటెడ్ ముంబై అనమాట. హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇన్ ముంబై. దట్స్ అ పార్ట్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ వన్. యా. సో విచ్ కంట్రీ అండ్ India recently signed an agreement for cooperation in the defense and critical mineral sectors. Critical mineral sector. Defense and critical mineral. So Japan, Germany, Canada, Namibia and Bangladesh ఇచ్చాడు. బంగ్లాదేశ్ కాదు, బంగ్లాదేశ్కి రిజర్వ్స్ అంత స్ట్రాంగ్గా లేవు కదా. సో దెన్ ఇక్కడ మనకి కెనడా పార్ట్ న్యూస్లో లేదు. జర్మనీ ఇండియాని విజిట్ చేశారు జర్మన్ ఛాన్సలర్. జపాన్ కూడా న్యూస్లో మనకి లేదు. దెన్ ఫిఫ్త్ రౌండ్ ఆఫ్ రీసెంట్గా ఫిఫ్త్ రౌండ్ డిస్కషన్స్ కూడా జరిగాయి ఫ్రమ్ January 19th to 20th అనమాట. దీనిలో దెన్ దే సైన్డ్ ఆన్ డిఫెన్స్ అండ్ క్రిటికల్ మినరల్ సెక్టర్స్. దట్ ఈస్ నమీబియా. ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్.
సో ఇండియా రీసెంట్లీ సైన్డ్ కోఆపరేషన్ అగ్రిమెంట్స్ విత్ మనకి కోఆపరేషన్ అగ్రిమెంట్స్ జపాన్ తోటి ఉన్నాయి. January 2026 for defense and critical minerals, building on earlier pact from the 2025, while also signing border deals with the Germany ఉన్నాయి. This is what అనమాట. So then India and Japan formalized cooperation to strengthen critical minerals. జపాన్తో కూడా ఉంది మనకి అగ్రిమెంట్. క్రిటికల్ మినరల్స్ అగ్రిమెంట్ జపాన్తో కూడా ఉంది, బట్ డిఫెన్స్ కాదు, కంప్లీట్ డిఫెన్స్ అని చెప్పలేం. కాబట్టి దట్ ఇస్ అ పాయింట్ అనమాట. ఇండియాస్ రీసెంట్లీ సైన్డ్ అన్ అగ్రిమెంట్ ఫర్ దిస్ వన్ అంటున్నాం కాబట్టి దట్ ఇస్ అ నమీబియా ఇస్ అ కరెక్ట్ వన్. నమీబియా ఇస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో లైక్ డిఫెన్స్ అండ్ క్రిటికల్ మినరల్స్. సో ఇలాంటి డీల్స్ వచ్చినప్పుడు వీటిని ఒక చోట హోల్డ్ చేసుకొని పెట్టుకోవడం బెటర్. ఎందుకంటే వీటికి రిలేటెడ్గా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది డిఫెన్స్. ఎందుకంటే డిఫెన్స్ పార్ట్లో మళ్ళీ మనకి న్యూజిలాండ్ తోటి ఉంది, యూఎస్ తోటి అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి వీటికి క్రిస్టల్ క్లియర్గా నోట్ చేసుకుంటే బెస్ట్ అనమాట. క్రిటికల్ మినరల్స్ అండ్ డిఫెన్స్. సో దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. చాలా కంట్రీస్ తోటి మనకి అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇండియా అండ్ జర్మనీ కూడా, జర్మన్ పార్ట్తో కూడా మనకి ట్రేడ్ అండ్ టెక్నాలజీ అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి, డిఫెన్స్ టెక్నికల్ అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ రెండు కాంబినేషన్ ఇచ్చాడు మనకి. సో లైక్ ఇట్స్ డిఫెన్స్ యాజ్ వెల్ as క్రిటికల్ మినరల్స్ ఇచ్చాడు. అందుకని మనకి క్వశ్చన్ కాంప్లికేట్ అవుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే లైక్ ఇండియా జర్మనీ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ వైడ్ రేంజింగ్ అగ్రిమెంట్స్ అక్రాస్ డిఫెన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఈ బార్డర్ ఉన్నాయి, జర్మనీతో డిఫెన్స్ అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి. కెనడా తోటి అగ్రిమెంట్స్ ఎక్కువ లేవు కానీ బట్ దీంతో హోల్డ్ అయిన ఉన్నాయి అనమాట. దట్ ఇస్ అ పార్ట్. సో డిఫెన్స్ యాజ్ వెల్ as మనకి ఇక్కడ డిఫెన్స్ యాజ్ వెల్ as critical mineral sectors, that is Namibia. Answer D is the correct one. So D is the correct one. Then there's a point. Moving to the next one. Which Indian state and UAE recently signed an agreement to build India's first net zero city internet? That's a part. So this is the question given. So then which Indian state and the UAE recently signed an agreement to build India's net zero city? This is the one. So World Economic Forum 2026 డిస్కషన్స్లో భారతదేశంలో మొట్టమొదటి నెట్ జీరో గ్రీన్ ఫీల్డ్ స్మార్ట్ సిటీ అనే కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చారనమాట విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ UAE. దట్ ఈస్ మేఘాలయ, మణిపూర్, తెలంగాణ, కేరళ అండ్ కర్ణాటక ఇచ్చాడు. దట్ ఈస్ తెలంగాణ. సో తెలంగాణ అండ్ UAE రీసెంట్లీ సైన్డ్ అ మేజర్ అగ్రిమెంట్ అట్ ద వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫారంలో దెన్ ఇప్పుడు విజిట్లో ఉన్నారు కదా దావోస్లో. సో దెన్ ఈ సందర్భంగా దెన్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ కనిపిస్తున్నారు, దెన్ ఐటీ మినిస్టర్ శ్రీధర్ బాబు వీళ్ళు ఉన్నారు కదా. దెన్ మేజర్ అగ్రిమెంట్స్ అట్ ద వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫారం టు డెవలప్ భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ. వాట్ ఈస్ దట్? భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ. So then envisioned as India's first net zero greenfield smart city focusing on sustainable urban development, artificial intelligence, economic growth under the Telangana Rising 2047. Telangana Rising 2047 program కింద అనమాట. సో దెన్ దే టైడ్ అప్ విత్ ద UAE, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ తోటి డీల్స్ కుదుర్చుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ. సో ఇన్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫారంలో ఈ అగ్రిమెంట్స్ టర్న్ అయ్యాయి అనమాట. సో ఇట్లా మనకి అగ్రిమెంట్స్ టర్న్ అయినప్పుడు వాటి మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ హోల్డ్ చేస్తాడు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్. దట్స్ అ పాయింట్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Yeah. What percentage has International Monetary Fund projected, IMF projected, India's economic growth rate for the 26-27
ఫినాన్షియల్ ఇయర్ కదా, ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 26 అంటున్నాడు కదా. సో ఫోకాస్టెడ్ నెంబర్, దిస్ ఇస్ అ ప్రొజెక్టెడ్ నెంబర్ ఎంత ఉండొచ్చు అని. సో దెన్ పర్సంటేజ్ హ్యాస్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ప్రొజెక్టెడ్, దట్ ఈస్ 7.3% అనమాట. 7.3, దట్ ఈస్ దిస్ వన్ ఆన్సర్స్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ చేస్తాడు, ప్రొజెక్షన్ ఇచ్చిన ప్రొజెక్షన్ అడుగుతాడు, దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ అనమాట, అడగడానికి స్కోప్ ఉన్న ఏరియా అనమాట. సో ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ వినో, ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ దీని మనకి హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చినప్పటికీ వాషింగ్టన్ డీసీ, మనకి వాషింగ్టన్ డీసీ హెడ్ క్వార్టర్స్, వాషింగ్టన్ డీసీ, డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ కొలంబియా అంటాం కదా, వాషింగ్టన్ డీసీ. అండ్ ఐఎంఎఫ్ కనుక మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్ని మనం ఇప్పుడున్న పార్ట్లో ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ గ్లోబల్ ఫినాన్షియల్ బాడీ అనమాట, aimed at strengthening international monetary cooperation and maintaining the financial stability, main objective అది. And at present it has got member nations or 191 member nations అనమాట, member nations. And then with the Liechtenstein joining as the newest member, Liechtenstein joined as a newest member, 191st member అనమాట, 2024లోనే మెంబర్గా జాయిన్ అయింది అది. సో దిస్ వాజ్ క్రియేటెడ్ ఆన్, ఐఎంఎఫ్ వాజ్ క్రియేటెడ్ అఫీషియల్ ఇన్ 1944 అనమాట, 1944 విత్ ద బ్రిటన్వుడ్ ట్విన్స్, బ్రిటన్వుడ్ కాన్ఫరెన్స్ తోటి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. వాషింగ్టన్ డీసీలో దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉందన్నమాట. సో దెన్ ఇంకా మనం కొంచెం బ్రాడ్ సెన్స్లో కనుక చూస్తే, దెన్ ఐఎంఎఫ్ కాంటెక్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఐఎంఎఫ్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ మనం చూస్తే 7.3 ఆన్సర్ మనకి ఎనీవేస్. Which releases, IMF releases economic outlook. Economic outlook is a world economic outlook is a journal releases by IMF every year, world economic outlook. And special drawing rights also related to special drawing rights is also related to then IMF అనమాట. IMF ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ అండ్ ఫినాన్షియల్ కమిటీ ఒకటి ఉంటుంది, ఐఎంఎఫ్సి అంట, ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ అండ్ ఫినాన్షియల్ కమిటీ. దీనిలో ఏంటి అంటే ఐఎంఎఫ్సి అడ్వైజెస్ బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ ఆన్ మ్యాటర్స్ రిలేటెడ్ టు ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ అండ్ ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్. ఇట్ హ్యాస్ 24 మెంబర్స్ అనమాట, 24 మెంబర్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ గవర్నర్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్. సో ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇది, మనకి ఇంపార్టెంట్ వన్. ఈ ఐఎంఎఫ్ రిలేటెడ్గా చాలాసార్లు క్వశ్చన్ అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. దాన్ని మనకి ఐఎంఎఫ్ హెడ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట, మనకి హోల్డ్ చేయాల్సిన పార్టే. ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ దాన్ని మనకి బ్రెటన్వుడ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ని కలిపి బ్రెటన్వుడ్ ట్విన్స్ అంటారు. ప్రజెంట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ లీడర్ సర్వింగ్ యాజ్ అ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అన్న అందాం. ఎండి ఆఫ్ యువర్ ఐఎంఎఫ్ ఇస్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఇస్ క్రిస్టాలినా జార్జియేవా. సో దెన్ హూ సర్వింగ్ యాజ్ అ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అనమాట, ఎండి అనమాట, టాప్ లీడర్ ఈవిడే. అండ్ షీ హ్యాస్ హెల్డ్ సిన్స్ 2019 నుంచి ఈవిడే ఈ పొజిషన్లో ఉన్నారనమాట. అండ్ హర్ సెకండ్ టర్మ్, కరెంట్లీ హర్ సెకండ్ టర్మ్, and she leads the IMF's operations, managing its responsibilities, global economic crises, ఇలాంటి వాటిని ఈవిడే హ్యాండిల్ చేస్తారనమాట. దట్స్ అ పాయింట్. క్రిస్టలినా జార్జియేవా. సో రైట్ నౌ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అనమాట, ఐఎంఎఫ్ హెడ్ ప్రెజెంట్ 2019 నుంచి ఉన్నారు. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అది సెకండ్ టర్మ్, దిస్ ఇస్ హర్ సెకండ్ టర్మ్. దట్స్ అ పాయింట్. సో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్. Going to the next one. Kristalina Georgieva, she belongs to Bulgaria అనమాట. She's a Bulgarian.
12th managing director, 12th MD of IMF, International Monetary Fund ki 12th managing director, and she's the she belongs to Bulgaria, Bulgarian economist, అనమాట ఇవిడ, బల్గేరియన్. ఇది గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ వన్. Where has the Geological Survey of India organized the 65th Central Geological Programming Board meeting? బోర్డు మీటింగ్ ఎక్కడ కండక్ట్ చేశారని అడుగుతున్నారు. సో దెన్ వేర్ హ్యాస్ ద జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, జిఎస్ఐ అంట, జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఆర్గనైజ్డ్ 65th సెంట్రల్ జియోలాజికల్ ప్రోగ్రామింగ్ బోర్డ్ మీటింగ్ అనమాట. సిజిపిఎంబి, బెంగళూరు కాదు, జైపూర్ కాదు, చెన్నై కాదు, ఇట్స్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ అనమాట. సో దెన్ ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సెంట్రల్ జియోలాజికల్ ప్రోగ్రామింగ్ బోర్డ్ 65th meeting held at New Delhi. So AP Shinde Symposium, AP Shinde Symposium లో జరిగింది అనమాట. That's a part, New Delhi. Moving to the next one. So then the Indian Skimmer Conservation Project, Indian Skimmer, has been recently launched in which river basin అంటాడు. సూపర్ క్వశ్చన్. ఏ రివర్ బేసిన్లో స్టార్ట్ చేశారంట. సో ఇండియన్ స్విమ్మర్, దీని పేరు ఇండియన్ స్కిమ్మర్ కాదు, స్విమ్మర్ అనమాట. స్కిమ్మర్, నాట్ స్విమ్మర్, స్కిమ్మర్, SKIMMER, స్కిమ్మర్. సో దెన్ ఆప్షన్స్ బ్రహ్మపుత్ర ఇచ్చాడు, నర్మదా, కృష్ణ, గంగా అండ్ గోదావరి. ఇట్స్ నాట్ గోదావరి, నాట్ బ్రహ్మపుత్ర, నాట్ నర్మదా, నాట్ కృష్ణ యాజ్ వెల్. దట్ ఈస్ గంగా బేసిన్. గంగా బేసిన్. సో స్కిమ్మర్, ఇండియన్ స్కిమ్మర్ అంటే ఇక్కడ దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఇసుక దిబ్బలు ఉంటాయి కదా, శాండ్, పైల్డ్ శాండ్ ఉంటుంది కదా, దానిలో ఇదేంటి చేస్తుందంటే దాని నెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దాన్ని ఇలా ఇసుకలో గూళ్ళు కట్టుకునే ఏవైతే పక్షులు ఉంటాయో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికని దెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ నమామి గంగే, నమామి గంగే ఆర్ నమామి గంగా అంటారు, నమామి గంగే మిషన్. ఇప్పుడు రైట్ నౌ నమామి గంగే మిషన్ 2 నడుస్తుంది అనమాట, దట్ ఈస్ 2.0 నడుస్తుంది. సో దెన్ ఇదేంటి అంటే వీటిని, ఇలాంటి బర్డ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ప్రోగ్రామ్. సో దెన్ వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, కన్జర్వ్ చేయడానికి ఈ మెకానిజం చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట, స్పెషల్గా ఉపయోగపడుతుంది అనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట మనకి ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ అ పాయింట్ హియర్. గంగా బేసిన్, గంగా బేసిన్, నమామి గంగే. ఈ నమామి గంగే కాన్సెప్ట్ మనకి దెన్ దీనిలో 1.0 నమామి గంగా రిలేటెడ్గా ఉన్న గంగా రివర్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట, నమామి గంగే ప్రాజెక్ట్. ఇండియాస్ ఫ్లాగ్షిప్ మిషన్ అనమాట, విచ్ వాజ్ అఫీషియల్లీ దిస్ నమామి గంగే ప్రాజెక్ట్ లాంచ్డ్ ఇన్ 2014 మనకి, 2014 టు క్లీన్ అండ్ రెజువనేట్ ద గంగా రివర్ త్రూ ఇంటిగ్రేటెడ్ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్ ఫోకసింగ్ ఆన్ పొల్యూషన్ అబేట్మెంట్ and then protecting or conserving dolphins, turtles, birds which are related to this particular river anamata. That is a context. Namami Gange 2014 లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇప్పుడు 2.0 వర్షన్ నడుస్తుంది, 2.0 వర్షన్ నమామి గంగే. దట్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్. ఆ కాంటెక్స్ట్ కింద దీన్ని కన్జర్వ్ చేస్తున్నారు, కన్జర్వింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ స్కిమ్మర్, ఇండియన్ స్కిమ్మర్. దట్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్ అనమాట. సో ఈ పర్టికులర్ డే మనకు వచ్చేటప్పటికి ఈ కాంటెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి లైక్ మనకి ఈ పర్టికులర్ 23rd జనవరి చూస్తే స్పెషల్ థింగ్స్ చాలా ఉన్నాయి మనకి. స్వాతంత్ర సమరయోధుల్లో 23rd జనవరి ఈజ్ వెరీ స్పెషల్ ఫర్ దెన్ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ బర్త్ యానివర్సరీ అనమాట. దిస్ బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్
సుభాష్ చంద్రబోస్, నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్. ఇది ఒక స్పెషల్ థింగ్ ఇక్కడ. సో దీన్నే మనం ఈ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ దివస్నే మనం పరాక్రమ్ దివస్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. పరాక్రమ్ దివస్, పరాక్రమ్ దివస్, దట్ ఈస్ January 23rd. Jan 23rd observed as a పరాక్రమ్ దివస్. అంతేకాకుండా ఈ కాంటెక్స్ట్లోనే మనకి లైక్ అటల్ పెన్షన్ యోజన, ఏపీవై రీసెంట్గా అటల్ పెన్షన్ యోజన విచ్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ 10 years అనమాట. దీన్ని లైక్ ఎక్స్టెన్షన్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ అనమాట. ఎక్స్టెన్షన్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్. 2030 నుంచి 2031 దాకా దీని ఎక్స్టెన్షన్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది, అటల్ పెన్షన్ యోజన. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. 2031 దాకా ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ వన్. 23rd January అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ అ బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్. దిస్ పర్టికులర్ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ అ పరాక్రమ్ దివస్ as a part. So thank you. Then we'll meet in the tomorrow session with the MCQs, additional MCQs. Thank you again.